Okay, recording option is game, so we can start the problem. Okay, in the last class, we have seen the stress concentration, module 7, 6 stress concentration and design for variable loading. This one we have seen in the last class. We have seen what is fatigue, what is endurance limit, and variable stresses. 3 stresses are there: complete reverse stress, repeated stress, and fluctuating stress. We have seen the 3 stresses. And in the combined and variable stresses, we are having 3 types. One is Gerber method, and the second one is Goodman method, and the third one is Soderberg method. Okay, for each and every method we are having formula. That formula also we have seen in the last class. Okay, these formulas are available in the design data book, page number 7.4 as well as 7.6. Okay, these formulas are available in the design data book, but in this formula is same, but notation will get changed sometime. Okay, for endurance limit, we have used sigma E, but here they have used sigma -1 for endurance limit. Okay, you see here, you see this slide. In this slide, they have used sigma -1 for endurance limit. On factor of safety, there we have used Fs. Here they are using N. They are using N. Okay, like that, some notations will be get changed, but the formula is the same. Formula is the same. Okay. In the last class, we have seen this problem. We have seen this problem. In the last class, we have seen this problem. In this problem, they have given direct stress. In question, they have given direct load. So we have to take that one as by using that direct load, we can find the direct stress, that is load by area. For finding load, mean load, omega max plus omega, W max plus W minimum, maximum load plus minimum load divided by 2. Maximum load and minimum load is given in the question. So we can easily find the mean load. After finding the mean load, you substitute that mean load in this formula, we can easily get the direct stress. And after that, you have to find the variable stress. For finding variable stress, maximum load minus minimum load divided by 2, if you put, means you will get the variable load. After getting that variable load, you can solve this variable load in the variable stress formula and find out the variable stress. Okay, for finding in question they have asked to find determine the diameter of the circular rod. For finding diameter of the circular rod, I have to use any one of the formula. Here you are having 3 methods. Soderberg, here you are having 3 method. In this method, you take any one method. Okay, any one method and solve the problem and find out the diameter. Here they have used Soderberg formula. They have used Soderberg formula. By using this Soderberg formula, we can easily find the diameter. We can easily find the diameter. Here sigma m already we have found. They have given the maximum load and minimum load. By using that maximum load and minimum load, we have found the sigma m, that is mean load, mean stress, then variable stress also. By using the same load, we can find the variable stress. After finding mean stress and variable stress, you substitute the value in this formula. Factor of safety, yield stress, and endurance stress, and Kf is stress concentration factor. These values are given in the question itself. So by substituting these values, the only unknown value in this formula is small d. So we can easily find the diameter of the shaft by using this Soderberg formula. Okay, have you understand? If you have any doubt in this problem, please ask. Otherwise, those who not copy in the previous class, you please copy this problem. Those who not take this problem in the previous class, you please take the problem. If you have any doubt, you please ask. Question, all of you take the question as well as given data. Afterwards, you solve the problem. See, you directly put the Soderberg formula and solve the problem.
ஃபர்ஸ்ட் யூ புட் தி சோடர்பர்க் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா போட்டு அதில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஃபார்முலாவை சால்வ் பண்ணி அந்த டயமீட்டர் கண்டுபிடிங்க. செய்யுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ 5 minutes டைம். ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பாதி செஞ்சுருப்பீங்க. எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா, பேப்பர் பென் கையில் வச்சிருப்பா கண்டிப்பா. ஓகேவா, ஸோ நோட் பண்ணு சார் சொல்ல. ஜேகே இருக்கியா? ஜெயகிருஷ்ணா இருக்கியா? எஸ் சார். அந்த ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல முடிச்சிட்டோம்லப்பா? ஆமா சார். சரி, முடிக்காதவங்க முடிச்சுக்குங்க. நிறைய பாதி பேர் முடிச்சிருப்பீங்க. முடிக்காதவங்க கொஞ்சம் எடுத்து I will give you 5 minutes time. You please complete this problem. Then we can go for next problem. கால்குலேட்டர் வச்சு பண்ணுங்கப்பா. அப்பதான் you will able to solve the problem easily in the exam. So please don't copy this one. All of you use the calculator and find the diameter. The formula use பண்ணி diameter கண்டுபிடிங்க பாப்போம். All of you use this Soderberg formula and find out the diameter. சார் லிங்கராஜ் சார். ரேண்டமா கேளுங்க சார் அந்த இது டயாமீட்டர். ஓகே சார் கேக்குது சார். நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க, அட்டெண்ட் எடுங்க. இல்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கல நான். அந்த ஏன்னா எனக்கு அந்த பசங்க உள்ள ஸ்கிரீன் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஓகே சார். क्वेश्चनக்கு ஒரு நிமிஷம் போங்க. தம்பி क्वेश्चनல நல்லா பாத்துக்கோ. எண்டூரன்ஸ் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க சிக்மா ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, சிக்மா இ மெகா பாஸ்கல்லே கொடுத்துட்டாங்க. அதனால பிரச்சனை கிடையாது. மெகா பாஸ்கல்னா 1 மெகா பாஸ்கல் ஈக்குவல் டு 1 நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர் அப்படின்னு உனக்கு தெரியும். எல்லாமே எம்எம்ல தான் வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி கொஸ்டின்ல வெறும் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கொஸ்டின்ல ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாவே யூ ஷுட் யூஸ் சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷன். கொஸ்டின்ல அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா குட்மேன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணு. ஓகேவா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா, இது ஒரு ஷார்ட்கட்டு. ஓகேவா, ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டின்ல அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கவனிச்சுக்கோ. ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்ற வார்த்தை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈல்டுனா வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் தான் வரும். டக்டைல் மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷன். இஃப் தே கிவ் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சோடர்பர்க் குட்மேன் ஈக்குவேஷன் போங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் மென்ஷனே பண்ணலை, ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹவ் டு சால்வ் யூசிங் போத் சோடர்பர்க் ஆஸ் வெல் அஸ் குட்மேன் ஈக்குவேஷன். ரெண்டுலையுமே சால்வ் பண்ணி ரெண்டு டயால எந்த டயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அந்த டயாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனில் நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஓகேவா, எந்த டயா மேக்ஸிமம் இருக்கும் 2 டயாமீட்டர் ஆன்சரில் கிடைக்கும். ஓகேவா, 2 ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஸோ அந்த 2 ஈக்குவேஷனில் 2 டயா கிடைக்கிறதுல எந்த டயா, இப்போ ஒரு டயா 62 வருது, இன்னொரு டயா 66 வருது அப்படின்னா யூ ஷுட் டேக் த வேல்யூ ஆஃப் 66. எப்பயுமே லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற வேல்யூவை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடணும். ஓகேவா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும்
லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற வேல்யூ இப்போ 66.5 அப்படின்னு கிடச்சிச்சுன்னா யூ ஷுட் ரவுண்ட் ஆஃப் டு 67. ஓகேவா? எப்பயுமே ரவுண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு ஏரியா கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு, ஆக்சியல் லோடு தான் வேரி ஆயிருக்கு. எப்படி வேரி ஆயிருக்கு அப்படின்னா -300 × 10⁻³ 700 × 10⁻³. அப்போ நீ என்ன பண்ண, மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு மீன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். மீன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மீன் லோடு பை ஏரியா. அப்போ லோடு மீன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? மேக்ஸில் எல்லாருக்குமே தெரியும். மீன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் மினிமம் டிவைடட் பை 2. மேக்ஸிமம் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது, மினிமம் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது. அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒன்று டென்ஷனாக இருக்குது, இன்னொன்று கம்ப்ரெஷனாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தே ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் தி மீன் லோடு. மீன் லோடு ஃபஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. மீன் லோடில் இருந்து மீன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க சார். அடுத்து வேரியபிள் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் டிவைடட் பை 2. இங்கே ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஷன் நெகட்டிவ்ல இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் இன்டூ நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகி வேல்யூ வந்து ஒழுங்காக கால்குலேட் பண்ணு. ஓகே, அப்போ வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் லோட் பை ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சே ஆகாது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைன்ஸ் சேம். நம்ம அந்த டயமீட்டர் டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஈல்ட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. நீ போய் சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷன் எடுத்து பார்த்த அப்படின்னா 1 டிவைடட் பை n இருக்கும். ஓகேவா? நீ போய் பிஹெச்டி டேட்டா புக்ல சார் கொடுத்த முன்னாடி ஸ்லைட் எடுத்துப்பாரு. 1/n ஈக்குவல் டு σm/σy பிளஸ் kf இன்டூ σv டிவைடட் பை σ-1 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா புக்ல இருக்கும். இந்த -1 அப்படின்றது σ-1 அப்படின்றது ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த். நீ தான் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் மீன் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம், வேரியபிள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம், ஈல்டு வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. கேஎஃபோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோ. இல்லை கொடுக்கல அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎஃபோட வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இட் ஹஸ் பின் கிவன் அஸ் 1.8 ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 1.8 அப்படின்னு. ஸோ அந்த 1.8 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட், ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியும் ஆல்ரெடி கொஸ்டின் 2ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒன்லி டயமீட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். டயமீட்டர் d² அப்படின்ற வேல்யூ மட்டும் இருக்கும். ஸோ இந்த d² அப்படின்ற வேல்யூவை முதல்ல கண்டுபிடிச்சு யூ ஹேவ் டு டேக் தி ரூட் எடுத்து அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் d. பரத் எம் போட்டுட்டு இருக்கியாப்பா? எதுவரை கண்டுபிடிச்சிருக்க? என்னம்மா கண்டுபிடிச்சியா? டி என்ன வேல்யூ வந்துச்சு? போடு. எனிபடி அதான் கண்டுபிடிச்சிங்களா? லினஸ் பால் கண்டுபிடிச்சியாப்பா? சார் சிக்மா இ வேல்யூ எது சார்? என்னம்மா எண்டூரன்ஸ் லிமிட் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு சார். சிக்மா இ வந்து 265 மெகாபாஸ்கல் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ஓகே சார். சொல்லு ஜெய் கிருஷ்ணா, எவ்வளவுமா வருது வேல்யூ? சார் 101.72 சார். 101.72 எஸ் சார். ஓகே ஃபைன், கரெக்ட்மா. அப்போ 101 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சுன்னா 100 வந்து புக் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100. ஓகேவா? ஸோ தே வில் ரவுண்ட் ஆஃப் 2 101 அப்படின்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க, இல்லை 102 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே சார். क्वेश्चनல கேஎஃப் வேல்யூ கொடுக்கலனா என்ன சார் எடுத்துக்கிறது? வேல்யூ கொடுக்கல, கேஎஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க போய் பிஹெச்டி டேட்டா புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நாட்ச் சென்சிட்டிவிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சார் ஒன்னு நடத்திருப்பாங்க, Q ஓட வேல்யூ. சோ அது கொடுத்திருப்பாங்க. அது நடத்தல சார், நான் நடத்தல. ஓகே சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். அந்த பிஹெச்டி டேட்டா புக்லயே இருக்கும் கேஎஃப் ஓட வேல்யூ. ஓகே சார். இல்ல கொடுக்கல அப்படின்னா 1ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? டோன்ட் அஸ்யூம் as 0 எனிதிங். எதையுமே 0 அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணு. ஓகே சார். பாருங்க சார், இப்போ போங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க சார். அந்த kf = 1 + kt - 1 அப்படின்னு இருக்கு பார் ஃபார்முலா. இந்த சார் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி காட்டுறது பத்தியா? எஸ் சார். அவங்க அப்படின்னா they will give the notch sensitivity factor. Q ஓட வேல்யூவையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா, ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா critical stress concentration factor கொடுத்துருவாங்க. ஓகே சார். to calculate the stress concentration factor and you have to அப்படி இல்ல அப்படின்னா you can take it as, if it is not given the problem you can take it as simply as 1. ஓகே சார். don't take the value as 0 னு எந்த வேல்யூமே அஸ்யூம் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. திருப்பி சொல்றோம். ஓகேவா? ஓகே சார். as 0.
ஓகே இது சார். வந்து ஒரு நார்மல் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஓகேவா வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்ல. அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றில் தான்ப்பா இருக்கும். கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தா யூ டேக் இட் அஸ் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஒன்றுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? Okay, next we can go to the next problem. Next problem is also same like this problem. இங்க பாருங்க, இதே ப்ராப்ளம் தான். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். யாராவது ஒருத்தர் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்கம்மா சார். யாராவது ஒருத்தர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சார். கிருஷ்ணகுமார் இருக்கியா? கிருஷ்ணகுமார். நவீன் இருக்கியா? நவீன் 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 பி இருக்க. நவீன் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? பிரணவ் பிரணவ் பிரணவ். Nirmal Gandhi is there. Nirmal Gandhi. அன்மியூட் பண்ணுமா, மைக்கை அன்மியூட் பண்ணு பிரணவ். ஓகேவா? சாட் பாக்ஸ்ல பேசாம மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ல என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லு. மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஓகேவா கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி சொல்லுன்னு. சரி சார், நீங்க கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி இது பண்ணுங்க சார், ப்ரொசீட் பண்ணுங்க சார். டைம் அது. Okay, listen here. Next problem, they have given steel rod is subjected to a reversed axial load. That is axial load W max is given 180 kilonewton, and they have asked to find the diameter of the rod for a factor of safety 2. Factor of safety is given. In this problem also we have to find the diameter. The material has an ultimate tensile strength. Sigma U is given. Ultimate tensile strength sigma U is given, and yield strength is 910 megapascal. Yield strength is also given. So in this question they have given two stress, that is ultimate stress as well as yield stress. The endurance limit in reverse bending may be assumed to be 1/2 of the ultimate tensile strength. That is sigma E, yield stress is equal to 0.5 times ultimate stress. Then they have given other concentration factor may be taken as, that is other, they have given some more concentration factor also. Other factors also they have given. For axial loading 0.7, that is Ka. Ka is 0.7. For machined surface, that is K shur is equal to 0.8, and for size, K size is equal to 0.85. Then at last they have given the stress concentration factor also, that is 1. That is 1. Okay. In this problem சார் சொல்லுங்க. இங்க எல்லாரும் கவனிங்க. இந்த அதர் சார் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அதர் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இது 3 விஷயம் சொன்னாங்க பாரு. ஆக்சியல் லோடிங், இந்த மிஷின்டு சர்ஃபேஸ், சைஸ் அப்படின்றதெல்லாம். இந்த 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி தியரியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? என்ன தியரியில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த 3 விஷயமும் என்னென்ன அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் த எண்டூரன்ஸ் லிமிட். எண்டூரன்ஸ் லிமிட் அப்படின்னா என்னது? சிக்மா ஈயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவை நீயே மாடிஃபை பண்ணிக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? கொஸ்டின்ல அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க, ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க, ரிவர்ஸ்டு ஆக்சியல் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரிவர்ஸ்டு ஆக்சியல் லோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் எடுத்துப்பாரு. ரிவர்ஸ்ட் ஆக்சியல் லோட் அப்படின்னா ஒரு லோடு தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு வேல்யூ தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேல்யூ தான் டென்ஷனாகவும் ஆக்ட் ஆக போகுது, கம்ப்ரெஷனாகவும் ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ அதனால தான் டபிள்யூ மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாகவும், டபிள்யூ மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேட் பீன் கன்சிடர்ட். ஓகே, டபிள்யூ மேக்ஸ் இஸ் 180 கிலோ நியூட்டன். கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10⁻³ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி டபிள்யூ மினிமம் இஸ் -180 × 10⁻³ கிலோ நியூட்டன். Then they have given, they are asked you to design the diameter of the shaft. ஓகேவா? ராடோட டயமீட்டர் வந்து டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதை தான் நம்ம எப்பயுமே டிசைன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா?
ஸோ உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ கரெக்டாக தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவும் அஷ்யூம் பண்ணாத. they ask you to calculate the diameter of the rod for the factor of safety 2 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ வேல்யூ வந்து என்னோட வேல்யூ 2 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோ. அடுத்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த், ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீயே எடுத்துருவ. இந்த 3 வேல்யூஸ் இருக்கு பார்த்தியா, இந்த லோடிங், ஆக்சியல் லோடிங், மிஷின்டு சர்ஃபேஸ், சைஸ் அப்படின்றது, இந்த 3 வேல்யூஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டேக் இட் அஸ் KA, KM, இந்த மாதிரி வந்து K சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ KSURன்னு எடுத்துக்கோ. சைஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா KSZ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோ. ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ப்ராப்ளத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீட் பண்ண போற. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்கு, அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்கு. ஸோ வி கேன் ப்ரொசீட் வித் குட்மேன் ஈக்குவேஷன் ஆர் சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷன். ரெண்டுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணி யூ கேன் பிரிங் த பெஸ்ட் வேல்யூ. ஓகேவா? எப்பயும் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், மீன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மீன் லோட் கண்டுபிடிக்கணும். மீன் லோட் கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னா இங்கே பாரு ஒன்று பாசிட்டிவ் ரிவர்ஸ்டுக்கு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் லோட் என்னவா தான் ஆகும் அப்படின்னா 0, இட் வில் பி ஆல்வேஸ் 0. ஸோ அப்போ மீன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆயிரும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் மீன் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அடுத்து வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ். நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிப்பேன். வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா W max minus W min divided by 2. இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ யூல் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் 180 kN. திருப்பி வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயமீட்டரில் மட்டும் என்ன நிற்கும் அப்படின்னா டயமீட்டர் d² அப்படின்றது இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வி வில் யூஸ் தி சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷன். நான் சொன்ன பாரு சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷனை அவங்க மாடிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நீ எடுத்து PhD டேட்டா புக்கில் எடுத்து பார்த்த அப்படின்னா சிக்மா M பை சிக்மா Y பிளஸ் KF இன்டூ சிக்மா V டிவைடட் பை சிக்மா E மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த சிக்மா ஈயோட எதையுமே என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் உனக்கு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? நீ தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? சின்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், சைஸ் as well as axial loading. ஓகேவா? இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸும் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் அப்படின்றனால அந்த 3ஐயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் தி எண்டூரன்ஸ் லிமிட். எண்டூரன்ஸ் லிமிட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணுன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் சம் வேல்யூ. ஓகேவா? ஆல்ரெடி மீன் ஸ்ட்ரெஸ் 0 அப்படின்றனால ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும், சிக்மா M 0 அப்படின்றனால ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0 ஆயிரும். சிக்மா V மட்டும்தான் இருக்கும். ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியாது. அப்போ d² வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படின்னா அடுத்து d வேல்யூ என்ன பண்ணிடலாம், ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இது இதோட புக் சார். நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் சார். அது கண்டுபிடிக்கல. இன்னொரு கண்டுபிடிக்கல. இன்னொரு வேணா பசங்களை பசங்க கண்டுபிடிக்கட்டும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, குட்மேன் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நான் சொல்லியிருக்கேன் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்தாங்கன்னா யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் தி குட்மேன் ஈக்குவேஷன். குட்மேன் ஈக்குவேஷனுக்கும் சோடர்பர்க் ஈக்குவேஷனுக்கும் வேற ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. இங்க இதே மாதிரி 1 டிவைடட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு சிக்மா M டிவைடட் பை சிக்மா U அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இப்போ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ நல்லா கவனிச்சு பாரு, நீ அந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டாலும் சிக்மா எம்மோட வேல்யூ 0 அப்படின்றனால இங்க எந்த எஃபெக்டும் காட்ட போறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எப்படியும் என்னவாக போகுது, 0 ஆக போகுது. அங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0 தான் ஆக போகுது. ஸோ யூல் கெட் தி சேம் ஆன்சர் இன் போத் தி கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? சோடர்பர்க்லயும் சரி குட்மேன்ல நீ சால்வ் பண்ணாலும் சரி உனக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் தி 42.4. ஸோ யூ வில் டேக் இட் இஸ் 43 mm. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா 43 mm அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்குவோம். ஸோ பை திஸ் வே யூ ஹேவ் டு டூ த டிசைன். ஓகேவா? போன ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா போன ப்ராப்ளம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நல்லா நோட் பண்ணிப்பாரு. ஓகேவா? ரிவர்ஸ்டு ஆக்சியல் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நோட்டில். ஓகேவா? ரிவர்ஸ்டு ஆக்சியல் லோட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் தான் ப்ளஸ் மைனஸ் நீங்கள் தான் எடுத்துக்கணும். சார் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணிடுங்க சார். அதே தானே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது பண்ணிடுவாங்கல்ல சார்? அவ்வளவுதான் சார். இதுல ஒன்றும் இல்லை. அந்த போன ப்ராப்ளம் போட்டோம் அதே இதுல இந்த ப்ராப்ளத்துல இருக்க ஒரே வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ்ட் ஆக்சியல் லோட் அப்படின்ற வார்த்தையும் எண்டூரன்ஸ் லிமிட் அஃபெக்ட் பண்ற ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா தெரிஞ்சுக்கோ எப்பயுமே. ஓகேவா? 3 ஃபேக்டர்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஒன்று ஆக்சியல் லோடிங், இன்னொன்று சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், மூணாவது சைஸ். இந்த 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா எண்டூரன்ஸ் லிமிட்டை அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டூரன்ஸ் லிமிட்டோட மல்டிப்ளை பண்றாங்க. ஓகேவா? போன சம்முக்கும் இந்த சம்முக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இவ்வளவுதான். வெரி வெரி சிம்பிள். Next problem போயிடலாம் சார். Okay, listen here students. Next problem is coming under the bending stress. Bending, it is a bending stress problem. You see here a circular bar of 500 mm length. You consider this one as the shaft. Okay, this length A to B is 500 mm. Is supported freely at its two ends. It is this shaft is supported freely at the two ends. At A and B it is supported freely. So we can take this one as the simply supported beam. Okay, it is acted upon a central
concentrated cyclic load having a minimum value of 20 kilonewton. That means the center in the shaft, centrally load is acting. Okay, how much load is acting? That is 20 kilonewton. 20 kilonewton load is acting. That is a minimum load. W minimum is 20 kilonewton and maximum value of 50 kilonewton. Upper 20 the minimum is 20 and maximum is 50 வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகுது. 20 இருந்து 50 வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகுது. Determine the diameter of bar by taking a factor of safety 1.5. You take a factor of safety as 1.5 and size effect. Size effect is K size. K size is, see here, K size is 0.85. Surface finish factor, K sir is 0.9 and the material properties of bar are given by ultimate strength. They have given ultimate strength as well as they have given yield strength also. Then endurance, sigma E is also they have given. Okay, you see here, this problem belongs to bending moment. Okay, it is a simply supported shaft. Load is acting at the center. So we have to take it as here bending. Here bending stress is acting. Okay, so for this one we have to calculate, we have to find. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லோட் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சிக்மா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க, சிக்மா யூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ரெண்டு மெத்தடுமே யூஸ் பண்ணணும். குட்மேனும் யூஸ் பண்ணணும், சோடர்பர்க்கும் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ ரெண்டுமே யூஸ் பண்றதுக்கு sigma m, what is sigma m? First we have to find what is sigma m and what is sigma v. Mean stress, variable stress ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? அப்போ அது ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து பெண்டிங் ஃபார்முலா, பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அதனால we have to use the bending formula. You see here, for finding sigma m, your formula is bending moment divided by section modulus, m by z. For finding z, formula is pi by 32 into d cube. This is a solid shaft, so you have to put this formula for finding section modulus, pi by 32 into d power cube. Then for finding bending moment, your formula will be, you see here, this is a simply supported beam, load is acting at the center. So for இந்த மாதிரி கேஸுக்கு your formula for bending moment is WL by 4. சரிங்களா? இது வந்து simply supported beam, load is acting at the center. அதுக்கு வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட்டுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்து WL by 4. load into அந்த length divided by 4 for finding maximum bending moment. For finding minimum bending moment, அதே ஃபார்முலா தான், WL by 4. Here you have to put maximum load, here you have to put minimum load. அப்போ mean bending moment கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு maximum bending moment plus minimum bending moment divided by 2. வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு maximum bending moment minus minimum bending moment divided by 2 போட்டீங்கன்னா அப்போ mean bending moment and variable bending moment you will get. ஓகே, இது ரெண்டு இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா சிக்மா எம் கிடைக்கும், சிக்மா வி கிடைக்கும். இப்போ இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு மெத்தட்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணி யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி டயமீட்டர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ்மேன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது டயமீட்டர் வந்து 59.3 கிடைக்குது. அதே மாதிரி சோடர்பர்க் யூஸ் பண்ணும்போது டயமீட்டர் வந்து 62.1 கிடைக்குது. எல்லாம் ஒரு நிமிஷம், இங்கே குட்மேன் ஃபார்முலா பாருங்க சார், அந்த ஃபார்முலாவில் வைங்க. குட்மேன் இங்க பாரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா போன சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், ஓகேவா, சைஸ் ஃபேக்டர், ஓகேவா, சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் சைஸ் ஃபேக்டர் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகேவா, சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், சைஸ் ஃபேக்டர், ஆக்சியல் லோடிங் 3 கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they have given only surface finish and size factor. So அது ரெண்டு மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க, அந்த ரெண்டு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can take it as okay. And also KF, okay, stress concentration factor, fatigue stress concentration factor வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கல அப்படின்னா you can take it as 1. ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோ. குட்மேன்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அல்டிமேட் இருக்கும், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சோடர்பர்க்ல yield இருக்கும். ஓகேவா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. குட்மேன் equation is applicable for brittle materials, Soderberg equation is applicable for ductile materials. So இதுல ரெண்டுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா you are getting two different answers. ஓகேவா, ரெண்டு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்குது. ஓகே, ஒரு இதுல 59.3 அப்படின்னு கிடைக்குது. 59.3னா 60, இது 62.1 அப்படின்னு கிடைக்குது. தட் இஸ் நியர்லி ஈக்குவல் டு 63. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூல எந்த வேல்யூ ஏன் மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டயமீட்டர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா உனக்கே தெரியும். ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, லோட் பை ஏரியா. ஓகேவா, ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா. ஏரியா எங்க இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. ஓகேவா, டினாமினேட்டர்ல தான் இருக்கு. ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுல தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், டயமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஏரியா இன்க்ரீஸ்
இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் கம்மியாயிரும். ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் டிசைன் ஃபார் தி மேக்ஸிமம் சேஃப் லெவல் ஸ்ட்ரெஸ். அதனால தான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறோம். ஓகேவா? மினிமம் டயமீட்டர் எடுத்து அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது இட் won't satisfy the Zoderberg equation. ஓகேவா? மினிமம் சப்போஸ் எடுத்து அப்படின்னா 59.3 எடுத்தீங்கன்னா Zoderberg ஈக்குவேஷனை ஃபாலோ பண்ணாது. அப்போ என்ன இருக்கும், தேர் மே பி a chance of failure. ஓகேவா? அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு மெட்டீரியல் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் டேக்கிங் 62.1 லார்ஜர் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயாவது கேட்கலாமா, வை யூ ஆர் டேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிசைன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் would be சேஃபர் லெவலில் தான் இருக்கணும். ஓகேவா? அதுக்காக தான் தட்ஸ் வை வி ஆர் டேக்கிங் தி லார்ஜர் வேல்யூ ஃபார் தி diameter. Any doubt? போன சம்முக்கும் இந்த சம்முக்கும் போன சம் 2 சம்முமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நடத்தினா 2மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் லோடிங். ஓகேவா? ஆக்சியல் லோடுனா என்னது, லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் லாக்ட் ஆச்சு. ஆனால் இந்த சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி இட் இஸ் a simply supported beam subjected to the பாயிண்ட் லோட். சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சப்ஜெக்டட் டு, இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பீம் வந்துச்சுனாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா தேர் இஸ் ஏ பெண்டிங் மூமெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ உனக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் படிச்சிருக்க பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட ஃபார்முலா ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் என்னன்னா WL/4 அப்படின்ற ஃபார்முலா படிச்சிருக்கேன். ஸோ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேல்யூ இருக்குது, மேக்ஸிமம் இருக்குது மினிமம் இருக்குது. அப்படின்றனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் ஃபைண்டிங் தி மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் as well as மினிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட். மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் மினிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்லேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கால்குலேட்டிங் தி மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மீன் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதில் இருந்து ஓகேவா மீன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலா தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் திருப்பி உன்னால் யூஸ் பண்ண முடியும். பிஹெச்டி டேட்டா புக்கை யூஸ் பண்ண பழகிக்கோ. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே 7.1லேருந்து 7.6 இருக்கிற புக்கில் தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர், யூ ஷுட் ஹேவ் ஆல் த ஃபார்முலாஸ். ஓகேவா? ஃபார்முலாவில் நீ போய் எடுத்து பாரு. ஓகேவா? சிக்மா பி ஈக்குவல் டு M/Z அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இசட் அப்படின்ற செக்ஷன் மாடுலஸ். இந்த செக்ஷன் மாடுலஸோட ஃபார்முலாஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.3, 6.2, 6.1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் த ஃபார்முலாஸ். ஓகேவா? ஃபார்முலாஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி டேட்டா புக்லேயே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஓகேவா? நீ புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போதைக்கு எப்படி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத மட்டும் பாரு. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுமா சார்? சார் அவ்வளோதானே, 3 ப்ராப்ளம். சார் இதே மாதிரி அடுத்த ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி இதை வேணா ஹோம்ஒர்க்கை போட சொல்லிடுவோம். அடுத்த ப்ராப்ளம் குரூப்ல அனுப்பிச்சு விட்டுருமா சார்? இல்ல அவங்களுக்கு நான் புக்லாம் அனுப்பிட்டேன் சார், குருமி புக் அனுப்பியிருக்கேன். அதுல தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஜேகே இது பேஜ் நம்பர் என்னப்பா? இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பேஜ் நம்பர்னு கொஞ்சம் பாரு ஜேகே. ஜேகே சார் பேஜ் நம்பர் 206ல 208ல இருக்கா இந்த ப்ராப்ளம்? ப்ராப்ளம் நம்பர் இதுக்கு அடுத்து இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்பர் என்னப்பா? 6.11. டே ப்ராப்ளம் நம்பர் 6.11 பேஜ் நம்பர் 208ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. யூ டேக் திஸ் ப்ராப்ளம் அஸ் தி ஹோம்ஒர்க். ஐ மீன் இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தை நீங்க ஒன்றும் செய்யல, இதையும் நீங்க செஞ்சிருங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமும் அதே புக்ல அந்த ப்ரீவியஸ் பேஜ்ல இருக்கும். சோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சார். இந்த ப்ராப்ளம் தானே சார்? ஓகே சொல்லுமா சார். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து மொமெண்ட் மினிமம் வந்து 2500 சார், 2550 கொடுத்திருக்காங்க. இது 2500 சார். சரி நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கரெக்ட்டா வருதோ நல்லா நீங்க ரெக்டிஃபை ப்ராப்ளம் ஓகேவா? WL/4 ஃபார்முலா அவ்வளவுதான் சார். மினிமம் போடும்போது என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை ஓகேவா ப்ரொசீட் பண்ணு. சம்டைம்ஸ் வந்து நான் சொன்னேன் யூ ஆர் டூயிங் டிசைன் வேல்யூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே சார்.